प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं जगजीवनजोत सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल मरहाना। बच्चों, जो अज आप काम करने जा रहे हैं, सैकेंड लैक्चर है अपना फिजिक्स का। इस तो पहला लैक्चर दे विच आपां इंट्रोडक्शन पढ़ी सी फिजिक्स की। फिजिक्स साइंस बारे आप पढ़िया सी। साइंस किस नूं बोलिया जांदा, की उसदियां ब्रांचिज ने, फिजिक्स किस ब्रांच दे विच आउंदी है। तो हुण जो नैक्सट आपां टॉपिक करने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, द फंडामेंटल फोर्सिज इन नेचर। तो चलो आप इसनूं पढ़ते हैं। द फंडामेंटल फोर्सिज इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सिज का की मतलब आ, मतलब अपने नेचर दे विच कुल जो फंडामेंटल फोर्सिज ने किन्नियां ने, 4 फंडामेंटल फोर्सिज ने। बाकी नेचर दियां सारियां फोर्सिज इन्हां 4 फोर्सिज तो मिल के बनदियां ने। तो अपने कोल 4 फंडामेंटल फोर्सिज ने। तो किहड़ियां-किहड़ियां वो 4 फंडामेंटल फोर्सिज ने, उस बारे आपां गल। तो फंडामेंटल फोर्सिज इन नेचर तो देखते हैं। तो अपने को 4 तरह दी फंडामेंटल फोर्सिज ने। फस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सैकेंड है अपने को फस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सैकेंड है जो अपने को फोर्स वीक फोर्स, थर्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स एंड फोर्थ स्ट्रोंग फोर्सिस। तो आप इन्हां दी डिटेल पढ़ते हैं तो फोर्सिस किहड़ियां-किहड़ियां फोर्सिस होंदियां ने। तो फस्ट ऑफ ऑल आप करन लगे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बारे। तो जिद्दां कि आपां 9th क्लास दे विच पढ़िया गा यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने इन्हां फोर्सिस बारे दस्सिया सीगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हुंदी है। फोर्स का मतलब एक खिच, अट्रैक्शन है ना, मतलब कह सकते हैं आपां बल, फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस नूं कहा जांदा गा? देखो, ये वो वाली फोर्स हुंदी आ जिहड़ी किसी भी ऑब्जैक्ट के विचकार उन्हां दे मास की वजह करके लगती है। तो न्यूटन ने इस चीज़ बारे दस्सिया सी, कहंदा बई अपने सारे यूनीवर्स दे विच, होल यूनीवर्स दे विच कोई भी जो ऑब्जैक्ट ने जिन्हां दा कोई ना कोई मास है, वो अपने वो ऑब्जैक्ट एक दूसरे नूं किसी ना किसी फोर्स नाल खिच रहे ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किहड़ी हुंदी आ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फस्ट ऑफ ऑल एक गल क्लीयर हो जानी चाहिए है भी जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स आ ना, यह ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स हुंदी आ, खिच पैंदी आ, अट्रैक्शन हुंदी आ। रिपल्सिव कदे भी नहीं हुंदी। यह रिपल्सिव का मतलब हुंदा धक्कना, अट्रैक्शन का मतलब हुंदा खिंचना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जैक्ट्स बाय वर्चू ऑफ देयर मासिस। 2 ऑब्जैक्ट के विचकार उन्होंने मास की वजह करके जिहड़ी फोर्स लगती है, उस फोर्स नूं आपां ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिंदे हैं। तो इसदा फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। तो हुण G इत्थे की आ, M1 की आ, M2 की आ, R की आ, इस बारे आपां गल करते हैं। M1 आ द मास ऑफ द फस्ट ऑब्जैक्ट, M2 इज़ द मास ऑफ द सैकेंड ऑब्जैक्ट। मान लो आप 2 ऑब्जैक्ट की गल कर रहे हैं भी उन्होंने विचकार किद्दां फोर्स लग रही है। तो पहले ऑब्जैक्ट का जो मास है उसनूं देखो, दूसरे ऑब्जैक्ट का जो मास है उसनूं देखो। R हुंदा उन्हां दे विचकारला डिस्टेंस, ऑब्जैक्ट एक दूसरे तो कितनी दूर पे ने। एंड G, दिस G इज़ नोन एज यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट। जिहड़ा ये वाला G है ना, ये यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है। तो जिद्दां आपां 9th क्लास दे विच भी इसनूं पढ़िया होया गा ये यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट बारे। तो इस दी जिहड़ी वैल्यू हुंदी आ, दैट G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो इसदियां यूनिट्स किद्दां बणीਆਂ, ये भी आपां आउण वालीआं 3-4 वीडियोज़ दे विच इस चीज़ नूं आपां क्लीयर करांगे भी यूनिट सिस्टम किवें तैयार हुंदा गा। तो फिर इस तो बाद इन्हां ग्रेविटेशनल फोर्स दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ने। तो प्रॉपर्टीज़ आपां लिखणियां ने, ग्रेविटेशनल फोर्स बारे लिखांगे तो हुण आपां प्रॉपर्टीज़ बारे पढ़ांगे इसदा।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਆ। ਦੇ ਓਪਰੇਟ ਓਵਰ ਆ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਆ ਮਾਸਿਵ ਬੋਡੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਓਵੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਆਵੇ, ਮੀਨਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, 1/r ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਈ ਆ, ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਫੋਰਸਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਦਾ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਦਾ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ, ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਿਟਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ, these forces are 10⁻25 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ,
ਬਟ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ? 10⁻25 ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨਿਊਟਰੀਨੋ, ਲੈਪਟੋਨਸ, ਮੀਜ਼ੋਨਸ, ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋਸ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਰਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲਓ, ਉਸ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ ਕਰੋ, ਡਰਾਈ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੋਲ ਪੇਪਰ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਮਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। Q1 ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, Q2 ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਐਂਡ r ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਐਂਡ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ r। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ Q1, ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ Q2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਓਵੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ r ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਓਵੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੀਚੇ r² ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ? ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ 10⁻36 ਟਾਈਮਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਹ 10⁻36 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਫੋਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਨ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ।
ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। The force that bind the neutrons and protons together in a nucleus are called strong nuclear force। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੋਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ। ਦੇ ਆਰ 10⁻38, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10⁻38 ਟਾਈਮਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਓਬੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ। ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਵੀ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, 0.8 ਫਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਫਰਮੀ ਕੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਥੀਸ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਈ ਮੀਜ਼ੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪਾਈ ਮੀਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਜ਼ੋਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਇਹ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।